So next we discuss about paper one organic reaction mechanism. Organic reaction mechanism. So here in which we discussing the unit three. Unit one and two is over. Next we start the unit three in paper one. Unit three in paper one. That is photochemistry. Photochemistry. ఏంటంటే photochemistry. What is your photochemistry? So here in which the reaction mechanism and the synthesis are involving with the photochemical reactions. Photochemical means the reactions that takes place in photo light HU. Okay na? So in this photo chemistry, most of the reactions are takes place through the radical conversions. And then homolytic phase. The bond phase is homolytic. So for example, A and B. A and B మధ్య కనుక బాండ్ కనుక ఉంటే ఇది ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే హోమోలైటికల్ గా ప్యూర్ న్యూక్లియస్ A and B. Okay. So this is called as a photochemistry. So in photochemistry, most of the reactions that takes place carbonyl compounds. Carbonyl compounds, that is ketones. 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 Most of the reaction is ketones. So the ketones reactions are explained by the two types, that is Norris type 1 and Norris type 2. కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ లో జరిగే రియాక్షన్స్ ని రెండు రకాలుగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అదొకటి నారిస్ టైప్ 1, ఇంకోటి నారిస్ టైప్ 2. సో హియర్ ఇన్ విచ్ ఇన్ ketones కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్, దట్ ఈస్ CH3 CO CH3. So here two carbons are alpha carbon atoms towards the carbonyl compounds. So the alpha carbon atom is bond. Alpha carbon bond means CO CH3. This bond is breaking homolytically. Thus the generation of radical. So here radical CH3 radical. Okay. So ఈ విధంగా మనం కనుక ఫోటోకెమిస్ట్రీలో కనుక చూస్తే కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కీటోన్స్ ఆర్ క్లీవేజింగ్ ద బాండ్స్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజెస్. ఓకేనా? అంటే ఆల్ఫా కార్బన్ ఆటమ్ అనేది ఆల్ఫా క్లీవేజ్, అలాగే బీటా క్లీవేజ్. ఈ క్లీవేజ్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ and attacking of the nucleophiles the carbonyl or any other, and conversion of the reactions involving internal conversion ఏ విధంగా జరుగుతుంది అది ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఫోటోకెమిస్ట్రీ. ఓకేనా? దీన్ని ఫోటోసింథసిస్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనండి? సో ఇందులో నారిస్ టైప్ 1 రియాక్షన్స్. నారిస్ టైప్ 1 రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్ఫా క్లీవేజెస్. Naris type is delta gamma hydrogen reaction. Okay. So therefore it is explained Naris type 1 cleavages, that is called as the alpha cleavages. Naris type 1 reactions.
alpha cleavage. So here in which the photochemical excitation of ketones usually results in the homolytic fission of the alpha carbon bond. This cleavage is known as Norris type 1 reactions. Norris type 1 reactions occurs in vapor phase as well as a liquid state. Vapor phase and liquid state. Both the signals singles and triplet states of n2 first transition. ఎందుకని కార్బోనేట్ కాంపౌండ్ లేకపోతే బయటికి ఫస్ట్ n2 ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ n అనేది నాన్ బాండింగ్ ఆక్సిజన్ కాబట్టి n2 ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది సింగిలేట్ గాని ట్రిప్లెట్ స్టేట్ capable of undergoing the alpha cleavage. Absorption of light by the acetone results in the formation of n2 first excited state which undergoes the alpha carbon-carbon bond cleavage resulting in formation of methyl radical and acetyl radical. At room temperature, the two acetyl radicals combine to form biacetyl and two alkyl radicals produce alkanes. At temperatures above 100 degrees, acetyl radicals decarboxylate. Acetyl radical eventually decarboxylate to carbon monoxide and methyl radical, which combines to form a alkanes. అంటే కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుందండి ఆల్కేన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతున్నాయి. సో ఎలాగ అవుతున్నాయి చూడండి. Endocytosis transition. Singlet state is converted into triplet state. Cleavage of alpha cleavage Norris type 1 cleavage acetyl radical plus methyl radical. Acetyl radical methyl radical form. Okay na? At low temperature ఇప్పుడు ఇది at low temperature దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఈ ఎసిటైల్ ఇంకొక ఎసిటైల్ రాడికల్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా రెండు డైకీటోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే మీథేన్ డైకీటోన్ అలాగే మిథైల్ రాడికల్ ఆల్కేన్స్ ఫామ్ మిథైల్ కలిసి అవుతుందండి. ఎట్ లో టెంపరేచర్ the recombination of the radicals or recombinations of the
radicals are ఏ ఫామ్ అవుతుందండి ఎస్టైల్ ఎస్టైల్ కలిసి డైకీటోన్ ఫామ్ అవుతుంది మిథైల్ మిథైల్ కలిసి ఆల్కెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా at a high temperature at high temperature రాశారు కదండి చెప్పేచ్చు take a screenshot at a high temperature elimination of carbon monoxide to form the ketone alkenes SN radical methyl radical so therefore ఆల్రెడీ ఇందులో మిథైల్ రాడికల్ ఉంది మళ్ళీ మిథైల్ రాడికల్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఈ రెండు కలిపి ఆల్కేన్ అనేది ఫామ్ మిథైల్ రాడికల్ ఇందులో నుంచి వచ్చిన మిథైల్ రాడికల్ ఇంతకుముందు దీంట్లో నుంచి వచ్చిన మిథైల్ రాడికల్ రెండు కలిపి ఆల్కేన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం కీటోన్ తీసుకున్నాం కీటోన్ లో CH3 CO CH3 ఉంది రెండు సిమెట్రికల్ కాబట్టి ఒకటే రకంగా జరిగింది అలాగే అన్సిమెట్రికల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ CH2 CH3 అంటే మిథైల్ ఈథైల్ కీటోన్ కనుకుంటే దాని యొక్క క్లీవేజ్ నారిస్ టైప్ 1 రియాక్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం in case of unsymmetrical alkenes unsymmetrical alkanes can contain that is for example stage therefore alpha fingers Naris type of cleavage it is a stable radical due to involving the resonance
బెంజైల్ రాడికల్ అనేది చాలా స్టేబుల్ కాబట్టి స్టేబుల్ రాడికల్ అంటే ఇక్కడ మిథైల్ రాడికల్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ స్టేబుల్. ఇక్కడ నుంచి మిథైల్ రాడికల్ వస్తుంది. మిథైల్ రాడికల్ అనేది స్టెబిలిటీ అనేది తక్కువ కాబట్టి అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందండి? సో హియర్ ఇక మిథైల్ రాడికల్ అనేది క్లీవేజ్ కనుక అయిందంటే ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ కంపేర్ ది here benzyl radical. So benzyl radical is more stable because of the benzyl radical is resonance with the phenyl ring, benzene ring. So stability, according to stability, the formation of benzyl radical is more comparable to the methyl radical. So the cleavage is takes place like that. Then the reaction is takes place. Benzyl radical at low temperature, at low temperature, low temperature. లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ రియాక్షన్ ఎలా క్లీవేజ్ అవుతుంది అంటే డైకీటోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇందాక CH3 CO radical plus CH3 is to forming as డైకీటోన్, బీటా డైకీటోన్. అలాగే ఫినాల్ రాడికల్, బెంజైల్ రాడికల్ ప్లస్ benzyl radical forming a alkane, alkane అనేది ఫామ్ అవుతుంది. డైఫెనైల్ ఈథైల్, డైకీటోన్ డైఫెనైల్ ఈథైల్ ఈ రెండు ఫామ్ అవుతాయి లో టెంపరేచర్. ఎట్ హై టెంపరేచర్ సో క్లీవేజ్ అనేది ఏం జరుగుతుంది? CH3 రాడికల్ ప్లస్ radical and form. Therefore, the forming is CH3 radical plus ethane. Ethane అనేది forming alkane. So therefore, diphenyl ethane alkane ఈ రెండు ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? So for example, the Norris type 1 cleavage in cyclic ketones. ఇది ఎలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. ఎలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ లో నారిస్ టైప్ 1 క్లీవేజ్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇన్ ది కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్. ఆ సిమెట్రికల్ కీటోన్ కనుక అయితే సో దానికి మనకి డిఫరెన్స్ రావట్లేదు. ఈథేన్ ఫామ్ అవుతుంది, డైకీటోన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆల్కేన్ డైకీటోన్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే అన్సిమెట్రికల్ కీటోన్ కనుక అయి ఉంటే మనకి అన్సిమెట్రికల్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది వస్తుంది సేమ్ యాజ్. ఓకే? సో ఫర్ సపోజ్ ఇది అన్సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్, అసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. if you can take as a cyclic compound, అదే సైక్లిక్ కాంపౌండ్ కనుక తీసుకుంటే ఈ క్లీవేజెస్ అనేది నారిస్ టైప్ 1 క్లీవేజెస్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం. Unsymmetrical. Next example, cyclic ketones. Next example, it is cyclic ketones. Norris type 1. Norris type 1 reactions. So here in which ketones with N2 5 star excitations of the ketones followed by the alpha cleavage results in the formation of biradicals in which more stable free radicals are obtained. ఇప్పుడు కూడా ఈ క్లీవేజెస్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? మోర్ స్టేబుల్ రాడికల్స్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది కంపేర్ టు ది లెస్ స్టేబుల్
రాడికల్స్. ఇందాక మనం చూసినట్టుగా మిథైల్ రాడికల్ కన్నా బెంజైల్ రాడికల్ అనేది ఫినైల్ రాడికల్ అనేది మోస్ట్ స్టేబుల్ కాబట్టి అది ఎక్కువ ఫామ్. ద బై రాడికల్స్ దస్ ఫార్మ్ మెనీ may then undergo a H transfer reactions from alpha carbon hydrogen transfer reactions అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. Unsaturated aldehydes and alternating the biradical may decarboxylate to cycloalkanes. అంటే ఇక్కడ మనకి cycloalkanes ఎక్కువ ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cyclic ketones కనుక తీసుకుంటే so this is a cyclic compounds we have to do. ఇక్కడ ఒకే దాంట్లో రెండు రాడికల్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. దీన్ని బై రాడికల్ అని అంటాం. దీన్ని ఏమంటారండి? బై రాడికల్. ఒకే కాంపౌండ్ ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ కన్వర్షన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. అంటే హోమోలైటిక్ క్లీవేజ్ కనుక జరిగితే అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఈ హైడ్రోజన్ ఏంటి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. ఆల్డిహైడ్ అనేది ఫామ్. సో దేర్ఫోర్ ఈ ఫామ్ ద ఆల్డిహైడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్, టైప్ 1. అనదర్ టైప్ ఏంటి అంటే, ఓకేనా, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ బాండ్ కనుక హాఫ్ ఆఫ్ బాండ్ కనుక బ్రేక్ అవుతే CO అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. అనదర్ టైప్ ఈ బాండ్ కనుక బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఏం ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది? సి డబుల్ బాండ్ ఇందాకలాగా ఇది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాడికల్ ఇక్కడ రాడికల్ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయ్యి సైక్లో ఆల్కేన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? సైక్లో ఆల్కేన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే అనదర్ పాసిబిలిటీ గామా హైడ్రోజన్ రీప్లేస్మెంట్. ఓకేనా? సో ఇది ఇంకోటి 5 మెంబర్ రింగ్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి.
5 మెంబర్ రింగ్. ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి మనకి రాడికల్ ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి? ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ మనకి ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ కనుక రీప్లేస్ అయింది అనుకోండి, ఒకటి వస్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి కనుక క్లీవేజ్ అయింది అనుకోండి అనదర్ వన్, అప్పుడు ఏమొస్తుందండి? ఈ ఫార్మ్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద నారిస్ టైప్ 1 క్లీవేజెస్. నారిస్ టైప్ 1 క్లీవేజెస్ ఏంటంటే కార్బనల్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే కార్బనల్ కాంపౌండ్ లో ఆల్ఫా బాండ్ క్లీవేజ్, ఆల్ఫా సిసి బాండ్ క్లీవేజ్ అనేది అవి రాడికల్స్ అనేది జనరేట్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతుందండి? ఆల్కేన్స్. అలాగే ఇక్కడైతే సైక్లిక్ కాంపౌండ్ సైక్లో ఆల్కేన్స్, అట్లయితే ఆల్కేన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో హియర్ ఇన్ విచ్ ద క్లీవేజెస్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు ద స్టేబుల్ రాడికల్స్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ రాడికల్స్ ఆధారంగా క్లీవేజెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద నారిస్ టైప్ 2 రియాక్షన్.